नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रों, फरीवार आप सबનું हार्दिक स्वागत है अपनी पोतानी यूट्यूब चैनल योगी गुजराती पर। मित्रों, आज 8 मार्च 2025 एटले के गुजराती विषयનું ધોરણ 12 માં સરસ મજાનું પેપર નીકળ્યું છે અને પેપર મિત્રો એ ઐતિહાસિક સહેલું પેપર નીકળ્યું છે। આપણા છેલ્લા વિડીયો છે ને આમ તો માફ કરીશ કે 2025 માં હું બહુ બધું ધ્યાન નહોતો આપી શક્યો, પણ 2023-24 ના જે આઈએમપી આપણે વિડીયોમાં મૂકેલા છે, 2024 નો વિડીયો મેં ઘણા બધા ગ્રુપમાં અને મને જે पर्सनली घना बधा मेसेज ने कमेंट्स आवता था, ए लोकोने मैं कीधुं हतुं के 2024 ना जे आईएमपी छे ए ज 2025 में पण आववाना छे। अने मित्रों, एमांथी 70 मार्क थी पण वधारे मार्कनो बेठे बेठा काव्यो, बेठे बेठा विचार विकास अने मोटा प्रश्नों, नाना प्रश्नों, इवन एमसीक्यू हेतुलक्षी प्रश्नों पण एमांथी ज निकळ्या छे। तो चोक्कसथी कमेंट मने करी देजो। आ पेपर सोल्यूशन विभाग ए थी लईने मित्रों विभाग ई सुधीना दरेके दरेक प्रश्नोनुं सरस मजानुं सोल्यूशन आम तमने आइडिया आवी जशे के तमारे केटला मार्क्स आवशे। तो झड़पथी આપણે પેપર સોલ્યુશન તરફ જઈએ। વિભાગ એ જે કાવ્ય વિભાગ છે એમાં પહેલો જ પ્રશ્ન, ગુજરાતી ભાષાના આદ્ય કવિ કોણ છે? બહુ જ જાણીતો પ્રશ્ન છે, બધાને આવડી ગયો છે, નરસિંહ મહેતા। નળ કયા દેશના રાજા છે? તો એમાં આવશે નિષધ। ત્યાર પછીનો ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે કોના દિલમાં દયા જાગી? તો એમાં આવશે ઓલિયાના દિલમાં દયા જાગી। तो एना पछीनो एक एक वाक्यवाळा हेतुलक्षी प्रश्न है, उर्मिला काव्यमां केटला छंदोमां उर्मिला काव्य रचायुं छे? तो बधाने आवडी गयुं हशे। उर्मिला काव्यमां बेटा 3 छंद छे, शार्दूल, विक्रीडित, मंदाक्रांता अने अनुष्टुप। आ 3 छंद एटले टोटल तमारे एवुं लखवानुं हतुं के 3 छंदमां रचायुं छे। श्यामरंग समीपे काव्यना कविनुं नाम? तो एमां आवशे दयाराम। भवना अबोला कृतिनो काव्य प्रकार? तो एमां आवशे लोकगीत। भवना अबोलानो साहित्य प्रकार लोकगीत छे। समग्र ब्रह्मांडमां कोण व्यापेलुं छे? तो समग्र ब्रह्मांडमां श्रीहरि, ईश्वर, परमात्मा, आमांथी कोई बी लखेलुं होय तो साचुं ज पड़शे। श्रीहरि, ईश्वर के परमात्मा व्यापेला छे। तो नायिका कोने संदेशो मोकलवा ઝંખે છે? तो नायिका एमना दादाने अथवा तो पिताने, बे बंने चालशे। दादाने काउंसमां पिता करो तो वधारे बेटर छे। तो नायिका पोताना दादाने, पिताने संदेशो मोकलवा ઝંખે છે। कवि नगरने कोनी उपमा आपे छे? तो कवि नगरने अबूध बाळकनी उपमा आपे छे। त्यार पछीनो 10मो प्रश्न, गामना सज्जनोए शो न्याय कर्यो? तो गामना सज्जनोए न्याय कर्यो के आ अबड़ाने पत्थर मारी मारी नाखो। एटले के आ अनाचार आचरनारी कुलटाने, अबड़ाने, आ स्त्रीने पत्थर मारीने मारी नाखो एवो न्याय कर्यो। त्यार पछी भीमक राजा देवोने ओळखवा दमयंतीने शी युक्ति बतावे छे? बहु ज जाणीतो आ प्रश्न छे के जेनी आंखनो पलकारो, जे देवो हशे एनी आंखनो पलकारो नहीं थतो होय, तेना वस्त्रो एकदम स्वच्छ हशे અને એ અંતરિક્ષ તરફ ઊભેલા હશે। આ વસ્તુ તમે વ્યવસ્થિત રીતે રજૂ કરી હશે એટલે તમને માર્ક પૂરેપૂરા મળશે। મીરાબાઈ ઉપર રાણાજી શા માટે ક્રોધ કર્યો હતો? તો મીરાબાઈ છે કૃષ્ણ ભક્તિમાં લયલીન હતા, ભજન કીર્તન રાજ્ય ભોગવવા કરતાં એ વધારે ધ્યાન પોતાના ભજન કીર્તનમાં, સાધુ સંતની સાથે વધારે સમય, તો એનો ટૂંકમાં એ ક્રિયા ભક્તિનું કાર્ય બંધ કરાવવા માટે રાણાજીએ એના ઉપર ક્રોધ કર્યો। પતિની વાતની ઉર્મિલા ઉપર પતિની વાતનો ઉર્મિલાએ શો જવાબ આપ્યો? જો આ પ્રશ્ન થોડોક ફેરવીને લખ્યો છે, શો જવાબ આપ્યો? તો જો તમારા મનનું સમાધાન તમારા ભાઈ પ્રત્યેનો ધર્મ નિભાવવા માટે તમે વનમાં જવા ઈચ્છતા હોય તો હું એમાં તમને રોકી ન શકું। આ બધું તમે ચેપ્ટરમાં જોયું હશે, તમને આની નજીકનું તમારે લખવાનું હોય। કાળરૂપી કુહાડીએ કેવી પરિસ્થિતિ સર્જી? તો કાળરૂપી કુહાડી એટલે કે વેકેશન જતા ઘરની અંદર સુનકારા અને સન્નાટા વ્યાપી જાય છે, એકદમ એકલતા થઈ જાય છે અને બા એકલા પડી જાય છે। આવું બધું લખવાનું હતું અને બહુ જ સરસ મજાના પ્રશ્નો, મોટા પ્રશ્નો છે। अखिल ब्रह्मांड में मोटा भागना अखिल ब्रह्मांड में पदमा नरसिंह मेहता परम तत्व ने शी रीते समझावे छे? सवारे में कमेंट में घणा बधा मित्रों ने आ प्रश्न आपेलो हतो। आ अथवा तो देवोए नळ दमयंती ने कया कया वरदान आप्या, बेमांथी एक पूछाशे एवुं मैं तमने कीधेलुं हतुं। तो अखिल ब्रह्मांड में पद में नरसिंह मेहता परम तत्व ने शी रीते समझावे छे। एना जथवा में ए पण सहेलो प्रश्न छे के भाणीनी करुण परिस्थितिनुं वर्णन करो। तो विभाग ए बहु ज सहेलो विभाग है। 2-4 प्रश्नों में कदाच तमारा 1 થી 2 प्रश्न ज एवा हता के जे थोड़ाक फेरवीने अथवा तो अघरा ज लागे एवा हता। आम तो जो व्यवस्थित तैयारी तमारी करेली हशे ने आपणी चेनलमांथी तमे बधा चेप्टरो जोया हशे तो मित्रों आ बधा प्रश्नों तमने सरळताथी आवडी गया छे। तमे आपणा आ चेप्टर आपणी आ चेनल योगी गुजराती पर चेप्टरो जोया छे के नहीं મને સજ कमेंट करजो ने तमने केवुं लाग्युं ने ए पण मने कहेजो। पछी विभाग बी मां जे गद्य विभाग छे, ओझाना वाड़ा नजीक कई नदी वहेती हती? तो बेटा एमां आवशे हिरण नदी।
વ્યાસના મતે ક્ષત્રિયનો ધર્મ દંડ છે, ક્ષત્રિયનો ધર્મ દંડ છે. પછી શાક્ય રાજકુમારો વચ્ચે શું ખવડાવવાની શરત હતી? તો એમાં ખાજા આવશે. યાદ રાખજો, બિરંજ નથી આવતું, એમાં ખાજા આવે છે. યુધિષ્ઠિર યુદ્ધ વિષાદ કૃતિના લેખકનું નામ? તો એમાં આવશે ઉમાશંકર જોશી. સૌજન્યશીલ પ્રભાશંકર પાઠનો પ્રકાર? તો એમાં આવશે ચરિત્ર નિબંધ. શરત મૂળ કઈ કૃતિનો અનુવાદ છે? તો ધ બેટ. ધ બેટ ભાષા અંગ્રેજી ભાષાનું એ શોર્ટ સ્ટોરી નવલિકા છે અને એનું રમેશભાઈ ઓઝાએ ગુજરાતીમાં અનુવાદ કર્યું છે. તો એમાં ધ બેટ લખવાનું હતું. લેખકની દ્રષ્ટિએ ઉછીનું માગનાની નજર કેવી હોય છે? ગીધ જેવી હોય છે. અમરનાથ યાત્રા કયા સમયમાં સરળ પડે છે? તો અષાઢ અને શ્રાવણ મહિનામાં એ સરળ પડે છે. વિજુ કેટલું ભણેલી હતી? તો વિજુ 4 ચોપડી ભણેલી હતી. પરમેશ્વરના જ્ઞાનથી શું કેળવી શકાય છે? તો પરમેશ્વરના જ્ઞાનથી નમ્રતા કેળવી શકાય છે. આ પ્રશ્ન કદાચ ઓછા લોકોને આવડ્યો હશે. હવે મિત્રો, આ વિડીયો પસંદ પડતો હોય ને તો વિડીયોને લાઈક ચોક્કસ કરી દેજો. તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો અને તમને આમાંથી કેટલા માર્ક આવે છે ને ચોક્કસથી મને કમેન્ટ કરજો. સારામાં સારા માર્ક આવશે આપણે આપણા યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર ચોક્કસથી આપણે એને બોલાવીને એની સાથે કઈ રીતે, કારણ કે બીજા લોકોને પણ એનાથી કંઈક શીખવા મળે. તો પછી 2 માર્કવાળા પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે. શાક સમારતા સમારતા ગાંધીજીએ વિનોબાને શું કહ્યું? બહુ સહેલો પ્રશ્ન છે કે શાક સમારતા સમારતા વિનોબાએ કહ્યું હતું કે જો તને અહીંની રહેણી કહેણી, વિનોબાને ગાંધીજી બોલે છે કે જો તને અહીંની રહેણી કરણી ગમતી હોય, તારું જીવન તું સેવા કાર્યમાં લગાવવા માંગતો હોય તો અહીં રહે. એથી મને સારું લાગશે, પણ તમે થોડાક માંદલા દેખાવ છો. આત્મજ્ઞાની કદી માંદો ન પડે. આટલી વાત ગાંધીજીએ કહેલી હતી. ત્યાર પછી 27મો પ્રશ્ન, સેલ્વી પંકજમે નાયકનું સ્વાગત કેવી રીતે કર્યું? તો ઉમળકાથી જેનું સ્વાગત કરે છે અને તમને અહીં આવવામાં કોઈ તકલીફ તો નથી પડીને આવી બધી વાતો કરે છે, લખવાની હતી. કઈ વસ્તુઓ ઉછીને લઈ લોકો જીવન વ્યવહાર ચલાવે? આ પણ બહુ સહેલો પ્રશ્ન છે. કદાચ તમે ઉપરનો સેલ્વી પંકજમ નાયકે સ્વાગતવાળો સ્કીપ કર્યો હોય ને તો આ બહુ સહેલો પડે એવો પ્રશ્ન છે કે કઈ વસ્તુ ઉછીને લઈને લોકો તો મીઠા મરચાથી શરૂ કરીને ઘી, એલચી, કેસર જેવી અસ્થાયી વસ્તુ ઉપર એ ઉપરાંત એક પીન કે ટાંચણીથી શરૂ કરીને કેમેરા, રેડિયો જેવી કિંમતી વસ્તુ ઉછીનું માગનારાઓ લઈને જીવન વ્યવહાર ચલાવતા હોય છે. આ બધી વસ્તુ તમને આવડતી હશે. સયાજીરાવ ગાયકવાડે બંગલે આવીને પોતાની રાણીને શું કહ્યું હતું? બહુ નાનો પ્રશ્ન છે કે એમને કીધું હતું કે આપણા બધા પૈસા અને આપણા બધા પ્રયત્નો સાર્થક થયા છે. આજે એક દીવો દ્વારા દીવો પ્રગટાવવાનું સરસ મજાનું કાર્ય થયું છે. આ બધું આપણે લખવાનું હતું. બહુ જ જાણીતો, મને તો એમ લાગતું હતું કે આ વર્ષે આ પૂછવાની શક્યતા નથી, છતાંય મેં આઈએમપીમાં મૂકેલો હતો. તો ખીજડીએ ટેકરે પાઠના શીર્ષકની યથાર્થતા. મિત્રો, 7મી વાર આ સિલેબસમાં આપણા આટલા ચેપ્ટરમાં સૌથી વધારે પૂછાયેલો કોઈ પ્રશ્ન હોય ને તો છે ખીજડીએ ટેકરે પાઠના શીર્ષકની યથાર્થતા. 7મી વાર આ પ્રશ્ન પૂછાયો છે. મહાત્માના માણસ શીર્ષકની યથાર્થતા. બંને પ્રશ્નો સહેલા હતા, પણ મને સમજાય છે ત્યાં સુધી મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓએ ખીજડીએ ટેકરે પાઠનું શીર્ષક જ સમજાવ્યું હશે. વિભાગ સી વ્યાકરણ વિભાગ પણ એકંદરે ખૂબ જ સહેલો હતો અને આપણું વ્યાકરણ આઈએમપી એવું કદાચ તમે વિડીયો આપણો જોયેલો હશે ને ગયા વર્ષનો, તો એમાં આ બધા જ વ્યાકરણના મુદ્દાઓ એની અંદર આવરી લીધા છે અને એ બેઠા એક્ઝામ્પલો અહીંયા પૂછાયેલા છે, કદાચ તમે જોયું હશે. તો પ્રવાસનો સમાનાર્થી થાય મુસાફર અને મુસાફરનો સમાનાર્થી થશે સફર. આંખનો સમાનાર્થી થાય નેત્ર અને નેત્રનો સમાનાર્થી થાય નેણ. નિમનો સમાનાર્થી થાય નિયમ અને નિયમનો સમાનાર્થી થાય વ્રત. મનોહરનો એક સમાનાર્થી થશે રમ્ય, બીજો એનો સમાનાર્થી થશે સુંદર. મંગલનો એક સમાનાર્થી છે શુભ અને એનો જ બીજો સમાનાર્થી છે કલ્યાણ. તો આવી રીતે આપણા સમાનાર્થી થાય છે. ત્યાર પછી આપણે વિરુદ્ધાર્થી તરફ જઈએ ને તો આખું વાક્ય ફેરવવાનું હોય છે, તમને આવડતું જ હશે. ટેકરાની જમીન કઠણ હતી તો એનો જવાબ આવે ટેકરાની જમીન પોચી ન હતી અથવા તો નરમ હતી. પોચી હતી. ન હતી ત્યાં થઈ જાય ન હતી, તો કઠણનો વિરુદ્ધાર્થી નરમ અથવા તો પોચી, બંને ચાલશે. આખું વાક્ય એવું હોય કે ટેકરાની જમીન પોચી હતી. પરમ સેવ્ય અહિંસા છે, એનો વિરુદ્ધાર્થી થાય પરમ સેવ્ય હિંસા નથી. મારી માન્યતા ખોટી ઠરી, એનો જવાબ થાય મારી માન્યતા સાચી ન ઠરી. તે અભિમાની છે, તે નિરભિમાની નથી. જો આની જોડણી ઘણા લોકો ભૂલ કરી ગયા છે. અભિમાનીનું વિરુદ્ધાર્થી નિરભિમાની હોય. ર લખવાનો છે, રા લખવાનું નથી. તો તે નિરભિમાની નથી. ભગવાને અસંમતિ ન દર્શાવી તો ભગવાને સંમતિ દર્શાવી. નીલા રંગનું વસ્ત્ર, એનો એક શબ્દ થાય નીલાંબર.
નાણાંની આપલે માટેની ચિઠ્ઠી, હુંડી. પગને પગે ચાલવાનો અવાજ, પગરવ. શિક્ષિત વ્યક્તિનો આચાર, શિષ્ટાચાર. આનંદ સાથે લેવાતું ભોજન, મિજબાની. તેને એક શબ્દમાં કહેવાય મિજબાની. પછી તળપદા શબ્દો આપણે જોઈએ ને તો મલક. મલકનો તળપદા શબ્દનો અર્થ થાય પ્રદેશ. ડીલ. ડીલનો અર્થ થાય શરીર. હવે અહીંયા જોડણી સરસ મજાની બહુ સહેલી જોડણી છે. અનુકૂળ આપણે નિયમ કદાચ તમને ભણાવેલો છે કે બે ઉ ભેગા થાય ને તો પહેલો ઉ રસ્વ રાખવાનો હોય, બીજો ઉ દીર્ઘ હોય. તો અનુકૂળ પહેલો નું છે એ રસ્વ આવશે, કુ છે એ દીર્ઘ આવે. શોષિત બંને મીંડાવાળા શ એટલે કે તાલવ્ય શ થઈ જાય અને ખાલી શ જ ફેરવવાનો છે. પહેલો જે આ શ છે ને એ તમારે આ બીજો શ છે એવો જ કરી દેવાનો હોય. પથ્થર, અહીંયા જે ત દેખાય છે ને ત કાઢીને ત્યાં અડધો થ આવે એટલે કે ડબલ થ આવે, પથ્થર. ત્યાર પછી તમારે સૂચનાના પ્રમાણે વિશેષણ, કૃદંત, નિપાત વગેરે છે. તો અહીંયા તમારે આ તો ગૌણ ભાષા છે, એનું નિપાત થાય તો મને, હું, રજ ત્યાં થઈ જશે માત્ર. હું મને રજ માત્ર હીન ગણતી નથી. મેં તો કાચના કર્યા કમાડ, વિશેષણ તો એમાં આવશે કાચના. ભોજા જેવો ખાલી જગ્યા આદમી પણ ભડકી ઉઠ્યો. તો ભોજા જેવો ભડ આવું લખવાનું હતું. ભોજા જેવો ભડ આદમી પણ ભડકી ઉઠ્યો. એને હીરાને મળવું હતું. કૃદંત એમાં છે મળવું. મળવું શબ્દ છે એનો કૃદંત બનશે. ત્યાર પછી એ નિંદ્રામાં ખાલી જગ્યા હતો તો એમાં આવશે એ નિંદ્રામાં ડૂબેલો હતો. એ નિંદ્રામાં ડૂબેલો. કદાચ તમે સૂતેલો લખો તો પણ કદાચ ચાલી દેશે, પણ ડૂબેલો સૂતેલો આવું કશુંક લખેલું હશે. ઉછીનું માગનાર ઉછીનું આપતા નથી તો એમાં કૃદંત ગોતીને એનો પ્રકાર લખવાનો છે. તો માગનાર અને પાછળ નાર પ્રત્યય છે એટલે એ કૃદંત થશે ભવિષ્ય કૃદંત. માગનાર, નારો નારી નારું નારા, તો ભવિષ્ય કૃદંત થાય. ત્યાર પછી રૂઢિપ્રયોગ, સોપો પડી જવો. જોનો વાક્ય પ્રયોગ પણ કરવાનો હતો પણ અર્થ હું તમને કહી દઉં ને તો સોપો પડી જવો એટલે શાંતિ છવાઈ જવી. પાડ માનવો, ઉપકાર કે આભાર માનવો. રાવ ખાવી, ફરિયાદ કરવી. આ એના રૂઢિપ્રયોગોના અર્થ છે. યુદ્ધ માટે તો હું જ કુદાકૂદ કરતી હતી. હવે આમાં તમારે કરવાનું શું છે? યુદ્ધ બરોબર છે, કશું જ ફેરફાર કરવાનો નથી. માટે તો બરોબર છે. હું અને જ બંને અલગ થઈ જાય. નિપાતવાળો જ હંમેશા અલગ હોય તો હું અને જ વચ્ચે સ્પેસ આવશે. અને કુદમ કુદા આ બે શબ્દને ભેગા કરી દેવાના હતા, બીજું કશો જ ફેરફાર કરવા નથી. તો યુદ્ધ માટે તો હું અને જ અલગ અલગ કરી દેવાના. હું અને જ વચ્ચે સ્પેસ આવે. કુદમ કુદા આ બંને વચ્ચે જે સ્પેસ છે દૂર કરવાની. કુદમ કુદા એક સામાસિક શબ્દ છે એટલે બંને ભેગો કરવાનો હોય. ત્યાર પછી પાંચમી પેઢીને જોવાની વાસના ડોશીને હતી. તો પાંચમી અહીંયા નંબર આપ્યો છે, સંખ્યા આપી છે, ત્યાં શબ્દ આવી જાય કે પાંચમી. અને પાંચ અને મી બંને વચ્ચે સ્પેસ ન હોય, બંને સાથે હોય. ટૂંકમાં અહીંયા જે નંબર આંકડો આપ્યો છે ને શબ્દમાં લખી નાખવાનો. પાંચમી પેઢીને જોવાની વાસના ડોશીને હતી. બીજું કશું જ તમારે કરવાનું નથી. 5 છે ત્યાં શબ્દ આવી જવો જોઈએ. એનું શરીર કાબૂથી ન રહેતું. અહીંયાથી વિભક્તિ પ્રત્યય છે આપણે સુધારવાનો છે તો તેની જગ્યાએ આવી જાય માં. તો એનું શરીર કાબૂમાં ન રહેતું. એ ગુરુને ઘેર વિદ્યા દૂર ભણવા ગયો દેશ. તો એ દૂર દેશ આવી રીતે વાક્ય બનશે કે એ પહેલો શબ્દ છે એ દૂર દેશ ગુરુને ઘેર ભણવા ગયો. એ દૂર દેશ દૂર દેશ ગુરુને ઘેર ભણવા ગયો. ફેરવી નાખો તો આવું પણ ચાલે કે એ ગુરુને ઘેર દૂર દેશ ભણવા ગયો, પણ ટેક્સ્ટબુકમાં દૂર દેશ આગળ છે તો એ દૂર દેશ ગુરુને ઘેર ભણવા ગયો. એ પહેલાં આવશે બેટા, કારણ કે કરતા છે તો નિયમ પ્રમાણે એ પહેલાં આવે. એ દૂર દેશ ગુરુને ઘેર ભણવા ગયો. હવે સંયુક્ત સંકુલ વાક્યોમાંને આપણે સાદા વાક્યમાં ફેરવવાના છે. અમારા 5માંથી 2 જણને અલૌકિક શોભાભર્યું દ્રશ્ય જોવાનું રહી ગયું, તેથી અમે 3 ઘણો જીવ બાળ્યો. તો અહીંયા સંયોજક તમને મળી ગયું જ હશે. બહુ સહેલું વાક્ય પૂછાણું છે કે તેથી શબ્દ છે ને એ સંયોજક છે, એને આપણે દૂર કરવાનું હોય. પહેલું વાક્ય બનશે અમારા 5માંથી 2 જણને આ અલૌકિક શોભાભર્યું દ્રશ્ય જોવાનું રહી ગયું. અલ્પ વિરામ છે ત્યાં આવી જાય પૂર્ણ વિરામ. આ
તેથી છે એને કાઢી નાખવાનો અને બીજું વાક્ય બનશે અમે ત્રણે ઘણો જીવ બાળ્યો. 2 વાક્ય થઈ ગયા. પરમેશ્વર આંખે દેખાતો નથી પણ એને અનુભવમાં લઈ શકાય છે. આ પણ છે એ સંયોજક છે, તો આપણો પણ છે એ બેટા અહીંયાથી જતો રહેશે. પહેલું વાક્ય થાય પરમેશ્વર આંખે દેખાતો નથી, બીજું વાક્ય થાય એને અનુભવમાં લઈ શકાય છે અથવા તો પરમેશ્વરને અનુભવમાં લઈ શકાય છે. પછી 67મો પ્રશ્ન કે મેં મારી સગી આંખે જોયેલું છે કે બિરંજ કડાઈમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તો પેલું વાક્ય થાય મેં મારી સગી આંખે જોયેલું છે. કે છે એ સંયોજક છે, નીકળી જશે. બીજું વાક્ય થાય બિરંજ કડાઈમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. પછી આપણે સંકુલ વાક્યને સાદા વાક્યને સંયુક્ત કે સંકુલમાં ફેરવવાના છે. તો 2 અલગ અલગ વાક્યો આપ્યા છે. રસોઈમાં ગળપણ વિના ચાલે, કોમા મીઠા વિના ચાલે નહીં. કોમા છે ને અહીંયા આપણે કંજક્શન એટલે કે સંયોજક મૂકવાનો થશે. રસોઈમાં ગળપણ વિના ચાલે પણ મીઠા વિના ચાલે નહીં. પ્રશ્ન નંબર 69 હું બાપુને મળ્યો અને એમના પર મુગ્ધ થયો. જો બેટા અહીંયા બીજો હું છે ને લખવાનો ન હોય, કારણ કે એકનો એક કરતાં એક જ વાક્યમાં 2 વાર ન લખી શકાય. હું બાપુને મળ્યો અને એમના પર મુગ્ધ થઈ ગયો. તમે 20 લાખનું 70મો પ્રશ્ન જોઉં છું. તમે 20 લાખનું જોખમ ઉઠાવો છો તો હું મારી સ્વતંત્રતાનું જોખમ ઉઠાવું છું. તો વચ્ચે મૂકવાનું છે. આગળ જો હોય તો પણ ચાલે. જો તમે 20 લાખનું જોખમ ઉઠાવો છો તો હું મારી સ્વતંત્રતાનું જોખમ ઉઠાવું છું, આવું વાક્ય બનશે. છેલ્લું સ્ટેશન આવવાની પ્રતીક્ષામાં બારીનો કાચ ઊંચો કરી થાંભલા ગણ્યા. બહુ જ સહેલું કાવ્ય, બહુ 1-2 વાર કદાચ પૂછાઈ પણ ગયું છે ભૂતકાળના પેપરોમાં અને બહુ જ અનહદ સહેલું કાવ્ય. છેલ્લા 4-5 વર્ષથી ઉપરા ઉપર બહુ અઘરું કાવ્ય પૂછતા હતા, પણ આ વખતે અનહદ છેલ્લું કાવ્ય આ પૂછાયેલું છે. આમ તો 2 વર્ષ પહેલાં પણ આ છેલ્લું સ્ટેશન પૂછાયેલું છે. તો છેલ્લું સ્ટેશન ટૂંકમાં જીવનના અંત વિશેનું અહીંયા છે, પણ એવો કોઈ પ્રશ્ન ડીપમાં પૂછાયેલો નથી, એટલે કદાચ તમને અર્થ ન સમજાય તો બેઠે બેઠા પ્રશ્નો તમને સરળતાથી મળી ગયા હશે. પછી એક તમારે ગદ્યાર્થ ગ્રહણ એટલે કે પેરેગ્રાફ આપ્યો, નીચે 5 પ્રશ્નો છે, પણ એકંદરે સહેલો જ પેરેગ્રાફ પૂછાણો છે. સંક્ષેપ કરવાનો છે. સમયની મૂડી બહુ જ સહેલો છે આ પણ, કારણ કે તમને અલગ અલગ બુક્સની અંદર આ બધું દેખાયેલું હશે ને આપણે પણ 2-4 વાર આને સોલ્વ કરી ગયા છીએ. તો સંક્ષેપીકરણ, સમયનું મહત્વ વિશેનું સંક્ષેપીકરણ છે મોહમ્મદ માકડનું, બહુ જ પૂછાયેલું છે આ. એક અંગ્રેજી કાવ્ય પંક્તિ તમને તમારું જે અમરનાથની યાત્રા છે એમાંથી એક પેરેગ્રાફ પૂછાયેલો છે વિચાર વિકાસમાં. આ મધ્યમથી, આને સહેલું હું નહીં કહું કારણ કે આ થોડોક અટપટો પેરેગ્રાફ પૂછાયેલો છે, પણ જો વ્યવસ્થિત તૈયારી કરેલી હશે, ચેપ્ટરો વ્યવસ્થિત ભણેલા હશે ને તો આ 5માંથી 5 કવર તમે કરી લેશો. તો અમરનાથની યાત્રામાંથી આ વિચાર વિકાસ હતો. થોડુંક 2-4 વાર વાંચ્યું હશે ને તો તમને વિચાર વિકાસના નિયમ પ્રમાણે આ વાક્યોને તમે સરળતાથી ગોઠવી શક્યા હશો. ત્યાર પછી વિભાગ એ બહુ જ સહેલી અરજી પૂછાણી છે કે તમારા વિસ્તારમાં રખડતા ઢોરનો ત્રાસ વધી રહ્યો છે, આ બાબતની ફરિયાદ કરતી અરજી મ્યુનિસિપલ કમિશનરને મોકલો. બહુ જ સહેલી અરજી પૂછાણી છે. 2-3 વાર આ પણ પૂછાઈ ગયું છે. ટૂંકમાં મોટાભાગનું પેપર છે ને જેણે છેલ્લા 5-1 વર્ષના પેપરો સોલ્વ કરી લીધા હશે ને એને બહુ લગભગ 1-2 પ્રશ્નોને બાદ કરતાં મોટાભાગના પ્રશ્નો વારંવાર જે રિપીટ થતા હોય છે ને એ જ પ્રશ્નો દેખાણા છે. વાદાત્મક ગદ્ય અહીંયા આપેલું છે. ધન એ સુખ પ્રાપ્તિનું સાધન છે પણ આજે સાધ્ય બની ગયું છે. ધન પ્રાપ્તિ વિશેનું વાદાત્મક ગદ્ય બન્યું છે, સહેલું છે. પ્રાર્થનાનું મહત્વ, 4થી વાર આ ભાવાત્મક ગદ્ય પૂછાણું છે. પ્રાર્થનાનું જીવનમાં શું મહત્વ છે ને શબ્દ યાદીનો ઉપયોગ કરીને ભાવાત્મક ગદ્ય, તમે વાદાત્મક કે ભાવાત્મક બેમાંથી એક લખ્યું હશે, પણ મોટાભાગે હું માનું છું ને ત્યાં સુધી પ્રાર્થનાનું મહત્વ બહુ સહેલો ભાવાત્મક ગદ્ય છે લખ્યો હશે. હવે આપણે નિબંધ તરફ જઈએ ને તો માતૃપ્રેમ, સ્વચ્છતા, ઇન્ટરનેટના લાભાલાભ, 3 ટોપિક એવા છે ને કે 2024ના પેપરમાં આપણે આપેલા છે ને. હવે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્ન એ થયો હશે કે સાહેબ આમાંથી લખવું કયો, કારણ કે 3 આવડતા હશે, 3 સહેલા ટોપિક છે. માતૃપ્રેમ, સ્વચ્છતા, ઇન્ટરનેટના લાભાલાભ, આ 3માંથી તમે કયો નિબંધ લખ્યો મને કમેન્ટ કરજો. તો મિત્રો આ પેપરમાંથી તમને કેટલા માર્ક આવશે એવું તમને લાગે છે અને આમ શ્યોર તમે હોય કે આટલા માર્કનું મારું પરફેક્ટ સાચું છે, એ આંકડો તમે કેટલા માર્કનું સાચું લખીને આવ્યો છો ને એ આંકડો મને ચોક્કસથી
નીચે કમેન્ટમાં મૂકજો. વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો લાઇક કરજો, આપણી ચેનલને અને આપણા અલગ અલગ વિડીયોને આવનાર ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓને ચોક્કસથી શેર કરતા રહેજો. ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં. ધોરણ 12 પછી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હોય તો એ આપણી ભવિષ્યમાં આવતા વર્ષથી આપણે ત્યાં અલગ અલગ સ્પર્ધાત્મક એટલે કે કોન્સ્ટેબલથી શરૂ કરીને તલાટી કમ મંત્રીને કે જીપીએસસી લેવલના અલગ અલગ શિક્ષકોના લેક્ચરો પણ આપણી ચેનલમાં શરૂ થવાના છે. તો ચોક્કસથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ આપણી ચેનલ સુધી જરૂર પહોંચાડજો. ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.